رنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फनकार अपनी शनाख्त कायम करने के लिए तमाम लोगों से मुख्तलिफ होता है, लिहाजा उसकी तवक्कुआत भी अवामी होती हैं। मुशायरे हमारे माशरे के एक इदारे की हैसियत रखते हैं। आज का मुशायरा जो करबे मेख्ता के प्लेटफॉर्म से होने जा रहा है, इसकी सदारत मोहतरमा सईदा तबस्सुम साहबा ऑफ मुंबई करवाएंगी। आपसे दरख्वास्त है कि कुर्सी सदारत पर तशरीफ रखें और हमें बाकायदा मुशायरा शुरू करने की इजाज़त दें। सदर साहबा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? हमें आ रही है सबको। उन्होंने आपसे जो है ना इजाजत मांगी है कि इजाजत दें मुशायरा बकायदा शुरू करें। जी बिल्कुल शुरू किया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सदर साहबा का मुख्तसर तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरमा सईदा तबस्सुम साहबा हमारे साथ मुंबई इंडिया से तशरीफ रखती हैं। आपने बाकायदा शायरी का आगाज़ 2016 से किया था। आपकी 8 कुतब मंजर आम पर आ चुकी हैं। आप इकबाल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की सदर भी हैं। आपको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो मुशायरे की रवायत को मद्देनजर रखते पहले मैं हम्दुल नाद के लिए दावत कलाम दूंगी डॉक्टर इसहाक साजिद साहब को। तो वो मुशायरे की हवा को मुअत्तर करें और हमें हम्दुल नाद से नवाजें। शुक्रिया। मोहतरमा सदर साहब की इजाजत से पहले मनायात दवाइया कलाम है, चंद अशार हैं, उसके बाद एक नात रसूल पेश करूंगा। तू गालिब है मुझे मगलूब कर दे, तू गालिब है मुझे मगलूब कर दे, मेरे जज्बों को तू नाफूब कर दे। हवाले करता हूँ तेरे मैं खुद को, तुझे हक है मुझे मासूब कर दे। सिला दे मुझको खिदमाते अदब का, सिला दे मुझको खिदमाते अदब का, मेरा हर शेर कुछ असलूब कर दे। तमन्ना तमन्ना है मेरी आशिक हो मुझको, बस अपनी रात से मंसूब कर दे। तू गालिब है तुझे मगलूब कर दे। शुक्रिया। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार पेश खिदमत करता हूँ। तुम्हारा सानी ना कोई रहबर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हें हो महबूब रब दावर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, तुम्हें मुकद्दम तुम्हें मुआखिर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, तुम्हारे दम से जहां मुनव्वर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर। यतीम के भी यतीम के भी असीर के भी, गुलाम के भी अमीर के भी, हकूक तुमने किए मुकर्रर,
درود تم پر سلام تم پر صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر کرو گے بے شک گناہ گاروں کی تم شفاعت مقام محمود پر پہنچ کر درود تم پر سلام تم پر. اور مقابلہ جو فرد اسیاں پہ ہوگا مضطر تو میرے آقا عطا کریں گے. جو فرد اسیاں پہ ہوگا مضطر تو میرے آقا عطا کریں گے. اسحاق ساجد کو جام کوثر درود تم پر سلام تم پر آمین سبحان تمہارا جزاک اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جزاک اللہ. جی میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں اور مشاعرے کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے صدر صاحبہ سے اجازت چاہوں گی. جی جی اجازت ہے. بہت شکریہ. نظم ہے. نظم کا عنوان ہے ایک پھول. میں دریا کنارے کھڑی تھی کہ کوئی موڑ کے فاصلے کاٹ کر ایک پھول کھلا گئی. مجھے شدت احساس نے چھونے نہ دیا پر وہ پھول اس کا لمس خوشبو کی طرح پھیلتا چلا گیا. اچھا اور ایک اور نظم ہے. نظم کا عنوان ہے فیصلہ. بہت شکریہ. روٹ میں لیا ہوا فیصلہ بہت ظالم ہوتا ہے. وہ زندگی کی کسی بھی دستک کو ہمارے من تک آنے کی راہ نہیں دیتا. شکریہ. بس اتنی تھی یہ نظم اور میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں اور اگلے شاعر کا میں تعارف کرواتی چلوں. میں اگلے شاعر کا تعارف کرواتی چلوں. میں ایک ایسے شاعر کو دعوت کلام دے رہی ہوں جن کا مقام تو بہت بعد میں بنتا ہے لیکن ہماری مجبوری ہے کہ وہ میزبانوں میں بھی شامل ہیں اور مشاعرے کے سرپرست بھی ہیں. میری مراد محترم جناب ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب سے ہے. آپ کا مختصر سا تعارف کرواتی چلوں. آپ کی 5 کتب منظر عام پر آ چکی ہیں. ان میں 2 گیتوں کی ہیں. آپ یورپ میں گیتوں کی ایک خاص شناخت رکھتے ہیں. مرحوم سوہن راہی جو خود اردو، ہندی اور پنجابی گیتوں کے ماہر تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں نہایت دیانتداری اور کشادہ دلی سے ان کی اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ اگر کوئی شاعر گیت نگاری کی اس دھرتی کا سچا وارث ہو سکتا ہے تو وہ صرف ڈاکٹر اسحاق ساجد ہے. آپ نے عالمی ادب کا نوبل پرائز بھی حاصل کر چکے ہیں. مترنم شاعر ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج کیا پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر اسحاق ساجد سے درخواست کروں گی کہ اپنے کلام سے نوازیں. جی شکریہ ماریہ. محترمہ صدر صاحبہ سے اجازت کے ساتھ آج کی جو نظمیں ہیں کیونکہ وہ اس حساب سے ہیں میں ترنم سے نہیں پڑھ سکتا تو عنوان ہے پہلی چھوٹی چھوٹی 2 نظمیں ہیں وہ پیش کرتا ہوں. 2 کہ عنوان ہے میں صدیوں تک زندہ رہوں گا. میرے مرنے کے سالوں بعد جب بھی میرے مرنے کے سالوں بعد جب بھی یہ میرے بعد آنے والی نسلیں کبھی اور آ کے کینا کو پلٹ کر دیکھ لیں گی تو انہیں زندہ ملوں گا کہ میں مر جاؤں گا. زندہ رہیں گی میری تحریریں اور ان کے ساتھ میں زندہ رہوں گا. زندہ رہوں. بالکل بالکل بہت خوب. اور اب ایک اور چھوٹی سی نظم ہے بچپن اس کا عنوان ہے.
आपको बचपन में ले चलते हैं। ठीक है। कि महक उठता है खुशबुओं से गुलशन, चमक उठता है तस्वीरों से आंगन, बिछा देता है सर पर कोई दामन, कभी जो याद आ जाता है बचपन, हवा मसरूर कर देती है मुझको, खता मजबूर कर देती है मुझको, दरीचे खोलती है जब तमन्ना, सभी से दूर कर देती है मुझको, पुरानी बात कोई सोचता हूँ, खुद अपने आप से मैं बोलता हूँ, मैं जब, और जो दो आखिरी दो लाइनें हैं काबिल तवज्जो, कि खुद अपने आप से मैं बोलता हूँ, मैं जब बचपन के सपने देखता हूँ, खिलौनों से मैं अब भी खेलता हूँ। शुक्रिया। ये मुशायरे को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ और जो अगली शायरा हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरमा नईमा इम्तियाज साहबा मुंबई इंडिया से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। आपका तखल्लुस शमा है, आप छोटी उम्र से शायरी कर रही हैं। आपके वालिद मोहतरम भी शायर थे। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। जी मोहतरमा नईमा इम्तियाज साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम मेरी आवाज आ रही है? तमाम मेंबरान को, मुंतजमीन को मेरा सलाम आदाब। इजाजत चाहती हूँ सदर साहिबा से अपने कलाम के लिए। जी जी आपका इजाजत है। एक छोटी सी नज्म पेश करना चाहती हूँ और वो जो आज की मेरे जज्बात है उस पर मैं कहना चाहूंगी। और तकरीबन आज मैं कहूँगी हर किसी के लिए ये हर कोई सोचता होगा। उन्वान है जंबील हयात। जंबील हयात। अपने थके हारे कमजोर कांधों पर बड़ी देर से लम्हों और सांसों का एक जखीरा संभाल रखा है। एक जखीरा संभाल रखा है जो डगमगाते कांपते और लरसते कदमों पर बड़ी हिम्मत से, बड़ी कठिन, बड़ी मेहनत से एक भरी जंबील हयात उठा रखी है। है कई बोसीदा बेमानी औरा की जिंदगी है कई बोसीदा बेमानी औरा की जिंदगी, काम आएंगे जो और आएंगे कभी। हर किसी से लिए हुए गमो निशात के सामान, हर किसी से लिए हुए गमो निशात के सामान, जरूरी गैर जरूरी बातें, गुजरे कई लम्हे और कई रातें, अनगिनत सांसों का एक खजाना समेट रखा है। अनगिनत सांसों का एक खजाना समेट रखा है। कोने कोने में ठोस रखा है, कोने कोने में ठोस रखा है। अब ये सब बस फजूल सा लगता है। अब ये बस सब फजूल सा लगता है। खुद पे भी ये गिरा बार सा लगता है। सोच कर निकली हुई ख्याल से, सोच कर निकली हुई इस ख्याल से कि फिर से नई राह पर चलकर अपने हर दिन और लम्हों को चुन चुन कर मखमली नए सिरे से बुनने हैं, फूल खुशियों के सजाने हैं, इनमें फिर से रंग फुर्सत के कई भरने हैं। वाह वाह, बहुत वाह। लेके आई हूँ अपनी ये जंबील अब, लेके आई हूँ अपनी जंबील अब सरे बाजार इस खुशफहमी में, कि बदल दूं ये अपनी भरी जंबील हयात किसी खाली जंबील से। भर दूं ये अपनी भरी जंबील हयात किसी खाली जंबील से। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत उन्वान अपने नज़्म का। जी शुक्रिया। एक वक्त अगर इजाजत हो साहब तो मैं एक छोटी सी नज़्म भी पेश कर लूं, अगर वक्त है। अगर इजाजत देंगे उसके बाद या इसके बाद कोई बात नहीं। सदर साहब, शुक्रिया। सदर साहब जी सुना दे। शुक्रिया, हुक्म हो गया, सुना दे। शुक्रिया। ये नज़्म जो मेरी है इसका उन्वान है शम्मे सोजा का सफर सुबह की पहली किरण होने तक। और ये नज़्म अभी शाये हुई है ख़ातिन दुनिया की
جو یہ شمارہ کونسل برائے فروغ اردو کے شمارہ ہے جو منسٹری آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس میں یہ سے شائع ہوا ہے. تو پیش کرتی ہوں شم سوزاں کا سفر صبح کی پہلی کرن ہونے تک. کہ عالم سوز میں ایک شور بپا رہتا ہے. عالم سوز میں ایک شور بپا رہتا ہے. در و دیوار پہ جو حرف شکایت بن کر رقص کرتے ہوئے بے وضع کئی سائے ہیں. کھینچ لیتے ہیں یہ نیندوں سے سکون کی سانسیں. نبض کھینچ لیتے ہیں نیندوں سے سکون کی سانسیں. نبض رکتی ہے نہ چلتی ہے، نہ رکتی ہے نہ چلتی ہے قیامت جیسے. بن کے ہمدرد کئی سرد ہوا کے جھونکے پھونک دیتے ہیں یہ بدن میں کوئی لغزش سی. دیر تک ذہن کے جو ارتاش چھو جاتے ہیں. ماہ و انجم کی سلگتی ہوئی نم آنکھوں سے، ماہ و انجم کی سلگتی ہوئی نم آنکھوں سے بوند احساس کی چھو جاتی ہے شبنم بن کر. رینگتی رات پگھلتی ہوئی شمع سوزاں، رینگتی رات پگھلتی ہوئی شمع سوزاں کھینچتی رہتی ہے اشکوں کی لکیروں کا سفر. ڈوب جاتی ہے یہ دہلیز پہ شب ظلمت کی، ڈوب جاتی ہے یہ دہلیز پہ شب ظلمت کی. تب کہیں آتی ہے ایک پہلی کرن صبح کی. شب سوزاں کا سفر صبح کی پہلی کرن ہونے تک. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم. جی میں شاعری کو آگے بڑھاتی ہوں اور جو اگلی شاعرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. محترمہ شگفتہ گل صاحبہ ہمارے ساتھ کوٹ رادھا کرشن قصور پاکستان سے تشریف رکھتی ہیں. آپ کی ایک کتاب زیر طبع ہے. آپ نے چھوٹی عمر سے شاعری کا آغاز کر دیا تھا. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں. جی گل صاحبہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں شگفتہ امید گل قصور پاکستان سے اور صاحب سبق کی اجازت سے اپنی میواتی زبان میں کچھ نظمیں سنانا پسند کروں گی آج. جی میری زبان میواتی ہے اور میری پہلی نظم کا نام ہے کہاں چلے گی. کہاں چلے گی. اچھا. اور یہ کہاں چلے گی، اور یہ کہاں چلے گی دل کی کلی کھلا کے، نظر سو نظر ملا کے. دل کی کلی کھلا کے نظر سو نظر ملا کے، چھوری کہاں چلے گی اور یہ کہاں چلے گی. کیا کہنے، چھوری کہاں چلے گی. واہ جی واہ. کتنی ہے خوبصورت، کتنی ہے خوبصورت یوں کامنی سی صورت، تیرے نظر چلا کے، تیرے نظر چلا کے میں حسن کی پلا کے، گوری کہاں چلے گی اور کیا کہنے بھائی. بہت عمدہ، بہت خوب. جی بہت شکریہ. قدح سرو قامت ہے حسن کی علامت، شرمائے گی تو موسو گھبرائے گی تو موسو، موری کہاں چلے گی اور یہ کہاں چلے گی. جی شکریہ. بجلی سی لہر بن کے، ناگن کو زہر بن کے، آجا بہار بن کے، دل کو قرار بن کے، چوری کہاں چلے گی اور یہ کہاں چلے گی. یا دل کی انجمن میں شگفتہ سا چمن میں، آ کے نکھر گی کتنی، دل پہ بکھر گی کتنی، اور یہ کہاں چلے گی اور یہ کہاں چلے گی. اور یہ کہاں چلے گی. واہ واہ کیا کہنے. بہت اچھا. جی بہت شکریہ. شہر میں سب کا
ایکچولی میری ڈائریاں مجھے ملی ہی نہیں، آج کوئی گھر کی سیٹنگ کی ہے، یہ میں نے آج ہی کچھ اپنی میواتی زبان میں نظمیں فوری لکھی ہیں آپ کے پروگرام کے لیے. سے ہوتے ہیں. بڑی بات. اچھا ایک نظم اور سنانا چاہوں گی. عید آئی. جی 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 ارشاد. عید آئی بن کے خوشی یوں لہرائی. عید آئی بن کے خوشی یوں لہرائی. ہر طرف میلو سو ہے. ہر طرف میلو سو ہے. چہرہ نیو نویلو سو ہے. ہر طرف میلو سو ہے. چہرو نیو نویلو سو ہے. بچہ ناچتا گاتا ڈولا. بچہ ناچتا گاتا ڈولا. کھیلا دل بہلاتا ڈولا. روزہ راکھاں نماز پڑھاں. عرش کی سیڑھی چڑھاں. اجلا ان کا لباس. دلن میں گھر آس پاس. صبر کو امتحان قبول. بندگی کو ثمر وصول. عید کی خوشی زندہ باد. سارا دیو مبارکباد. عید سے پہلے عید ہو گئی نا. عید سے پہلے عید ہو گئی ہماری. عید سے پہلے مبارکباد. رمضان شروع بھی نہیں ہوا. عید سے پہلے عید. جی میں آتی ہوں. جو اگلی شاعرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. محترمہ تنویر فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ پرتاپ گڑھ انڈیا سے تشریف رکھتی ہیں. آپ کا ایک مجموعہ کلام چھپ چکا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نواز دیں. ماشاءاللہ. محترمہ تنویر فاطمہ. شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم حاضرین محفل. اجازت سے میں نظم سناتی ہوں. ماں پر ماں کے کھونے کا احساس. میری نظم کا عنوان ہے. جی جی منتظر ہیں. جی شکریہ. دن میں خیال رات کو خوابوں میں ہی رہی. دن میں خیال رات کو خوابوں میں ہی رہی. تجھ سے بچھڑ کے ماں تیری یادوں میں ہی رہی. تجھ سے بچھڑ کے ماں تیری یادوں میں ہی رہی. ہر لمحہ جو تھی پاس میرے دور ہو گئی. ماں میری مجھ سے جانے کہاں کیسے کھو گئی. ماں میری مجھ سے جانے کہاں کیسے کھو گئی. بہت شکریہ محترم. مضبوط کس قدر تھی تیری ممتا کی ڈور. مضبوط کس قدر تھی تیری ممتا کی ڈور. ٹوٹی وہ پل میں ایسے کہ کچھ بھی رہا نہ زور. ٹوٹی وہ پل میں ایسے کہ کچھ بھی رہا نہ زور. ہر طرح سے خیال بھی رکھتی تھی میری ماں.
حق میں دعا ہمیشہ ہی کرتی تھی میری ماں، حق میں دعا ہمیشہ ہی کرتی تھی میری ماں، دل سے لگا کے یاد تیری جی رہی ہوں میں، آنسو تیری جدائی کے بس پی رہی ہوں میں، آنسو تیری جدائی کے بس پی رہی ہوں میں، دنیا میں ماں کے جیسا کوئی قدردان نہیں، بہت شکریہ محترم، دنیا میں ماں کے جیسا کوئی قدردان نہیں، پوچھو یہ بات ان سے کہ جن کی ہے ماں نہیں، پوچھو یہ بات ان سے کہ جن کی ہے ماں نہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت خوب، روز و شب کے وہ دیکھو نقیب ہے، ہر لمحہ روز و شب کے وہ دیکھو نقیب ہے، ماں باپ جن کے پاس ہے اعلیٰ نصیب ہے، بے شک بے شک، ماں باپ جن کے پاس ہے اعلیٰ نصیب ہے۔ مکتب پیش ہے، غم سے تیرے تڑپ کے ہے تنویر جی رہی، غم سے تیرے تڑپ کے ہے تنویر جی رہی، سب کچھ ہے پاس ماں میرے، تیری ہے بس کمی، سب کچھ ہے پاس ماں میرے، تیری ہی بس کمی، دن میں خیال رات کو خوابوں میں ہی رہی، تجھ سے بچھڑ کے ماں تیری یادوں میں ہی رہی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماں کی یاد دلا دی آپ نے، بہت شکریہ، دل پہ دلا دی، آنکھیں بھر آئی، بہت خوب ماشاء اللہ، آواز بھی دل بہت پہ گلا پیاری دی ہے، آپ۔ بہت اچھا پڑھا انہوں نے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت کلام تھا، میں شاعری کو آگے بڑھاتی ہوں۔ جو اگلی شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ محترمہ خالدہ سلطانہ صاحبہ ہمارے ساتھ فتح پور انڈیا سے تشریف رکھتی ہیں۔ آپ نے اردو میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، آپ کی 2 کتب منظر عام پر آ چکی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ جی صدر صاحبہ کی اجازت سے، جی عطا، جی 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 عطا، جی جی میرے نظم کا عنوان ہے چاند کی بڑھیا۔ جی، سنا ہے کہ چاند پر ایک بڑھیا جو صدیوں سے چرخے پہ کاتے ہیں سود، عمر اس کی جتنی شعور اس میں پختہ، اسے بس یہی فکر
लाहक शबो रोज कि दुनिया का इंसान कमजोर इतना, न जज्बा जुनू है न ताकत है सब्र, न मेहनत मशक्कत क़िनात इबादत, क्यों पुख्ता सनद उसमें कोई नहीं। न मेहनत मशक्कत क़िनात इबादत, क्यों पुख्ता सनद उसमें कोई नहीं। हर एक बात में रूठना और बिखरना, जरा सा भी कुछ हो तो लड़ना झगड़ना। हर एक बात में रूठना और बिखरना, जरा सा भी कुछ हो तो लड़ना झगड़ना। कभी उसमें बेदर्द की जो खिरत, न जाने कहाँ रूठ रहती है वो अब। कभी बेदार की जो खिरत, न जाने कहाँ की बैठी है वो अब। तमा का जुनून बस मुसल्लत हुआ है, उसी के लिए जी बढ़ना रवा है। मुसल्लत हुआ है, उसी के लिए न मरना रवा है। नहीं कौम की परवाह उसको, न दिल में ही उल्फत की धारा है उसको, न दिल में ही उल्फत की धारा है बहती। वो रिश्तों की अजमत भुला बैठा है अब, न अपने वतन पर सारी का जज्बा, न अपने वतन पर सारी का जज्बा, जो था सिर्फ कल तक वो मफकूद है अब। दिलों में है आबाद नफरत की बस्ती, दिलों में है आबाद नफरत की बस्ती, जो बस्ती का हाकिम है दहशत वो जाई। तबाही मची है, तबाही मची है, तबाही मची है शद्दाद नमरूद फिरौन सारे, शद्दाद नमरूद फिरौन सारे। खुदाया बचा ले तुझे अर्ज़ खाकी, ये वो नस्ल जी शुक्रिया। तबाही मची है, तबाही मची है शद्दाद और शद्दाद नमरूद फिरौन सारे। खुदाया बचा ले तुझे अर्ज़ खाकी, ये वो नस्ल आदम है हव्वा की यारब, ये वो आदम है हव्वा की यारब, जो आई थी दर्द मोहब्बत की खातिर। ये वो नस्ल आदम है हव्वा की यारब, जो आई थी दर्द मोहब्बत की खातिर। उसे फिर से आदम को वो जिगर दे, उसे फिर से आदम को वो जिगर दे। एक दूसरी नज़्म है मेरी, जिसका मासूम किलकारी। भले ही कितनी लगी मुझको वो एक मासूम किलकारी, भले ही कितनी लगी मुझको वो एक मासूम किलकारी। अजब अंदाज था उसका, अजब एहसास था उसमें, अजब अंदाज था उसका, अजब एहसास था उसमें। न कड़वापन था नफरत का, न मजहब का कोई लेबल, न कड़वापन नफरत का, न मजहब का कोई लेबल। हर एक मन था फिदा उस पर, हर एक तन भी निसार था। हर एक मन था फिदा उस पर, हर एक तन भी निसारी था। उसे यूं देखता था टिकटिकी बांधे हुए हर एक, झुलसती धूप में जैसे थका मांदा कोई राही। अचानक देख कर साया बहुत तस्कीन पा जाए, अचानक देख कर साया बहुत तस्कीन पा जाए। वो एक मासूम किलकारी, भली कितनी लगी मुझको। अदा थी बाग पत्ता शौकी में डूबा हुआ अनजानापन, ललक ऐसी लगी उसकी दिलों के होश कर दे गुम। हदों के दायरे को तोड़ती नजदीक आ पहुंची, गुमा ऐसा हुआ मुझको कि टुकड़ा चांद का है वो। मेरी आंखों की ठंडक है, वही दिल का सुकून भी है। वो एक मासूम किलकारी, भली कितनी लगी। बहुत खूब माशाल्लाह। जी, मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ। जो अगले शायर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरम आमर आदमी साहब हमारे साथ अरब इमारात से तशरीफ रखते हैं। आपका बाई वतन आजमगढ़ इंडिया है। आप 35 साल से ज्यादा अरसे से शायरी कर रहे हैं। माशाअल्लाह। आप हाफिज़ कुरान भी हैं और एक मस्जिद में इमामत करते हैं।
آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نواز دیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل اصل میں وقت جو ہے ٹکرا جا رہا ہے. یہ جس وقت مشاعرہ شروع ہوتا ہے اس وقت مسجد میں رہتے ہیں، اس لیے دیر ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں. جی ایک نظم میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں جہاں سے میرا آبائی تعلق ہے یعنی گاؤں جو میرا ہے وہ آپ لوگوں کو میں اپنے اس نظم میں دکھاؤں. دیکھیں کس حد تک دکھانے میں کامیاب ہو پاتا ہوں. جی عطا ہو. بھلا کیسے نہ لکھوں نظم عامر اپنے گاؤں پر، بھلا کیسے نہ لکھوں نظم عامر اپنے گاؤں پر، جہاں دل موہ لینے کے ہیں ساما سب دشاؤں پر. کیا کہنا. مساجد 7 ہیں تو مدرسے بھی 4 چلتے ہیں. جی مساجد 7 ہیں تو مدرسے بھی 4 چلتے ہیں. دیے اللہ والوں نے جلائے تھے جو جلتے ہیں. واہ واہ. بڑا سا گاؤں میں تالاب ہے کچھ پوکھرے بھی ہیں. ابھی اشجار سب سوکھے نہیں ہیں کچھ ہرے بھی ہیں. ابھی تک کوکتی ہیں کوئلیں آموں کے پیڑوں پر، ابھی بھی جھولتی ہیں گوپیاں سامن میں جھولوں پر. ابھی تک کوکتی ہیں کوئلیں آموں کے پیڑوں پر، ابھی بھی جھولتی ہیں گوپیاں سامن میں جھولوں پر. ہمارے گاؤں کے بن میں ابھی بھی مور بستے ہیں. ہمارے گاؤں کے بن میں ابھی بھی مور بستے ہیں. پرندے مختلف اقسام کے اب بھی چہکتے ہیں. نظر جائے جہاں تک کھیت کے دلکش ہرے منظر، نظر جائے جہاں تک کھیت کے دلکش ہرے منظر، پھلوں سے آم جامن کے درختوں پر لدے منظر. ہمارے گاؤں کے بازار کا بھی خوب منظر ہے. طلب ہو چائے کی تو چائے خانہ بھی میسر ہے. ہمارے گاؤں میں مٹی کے برتن اب بھی بنتے ہیں. خصوصی ہو کوئی موقع تو کھانے ان میں پکتے ہیں. ابھی بھی ہم کو دیسی مرغیوں کے انڈے ملتے ہیں. ابھی بھی ہم کو دیسی مرغیوں کے انڈے ملتے ہیں. ابھی بھی کتنے گھر ہیں جن کے تازہ دودھ بکتے ہیں. تازہ دودھ بکتے ہیں. کرانے کی دکانیں گاؤں بھر میں 1 درجن ہیں. کرانے کی دکانیں گاؤں بھر میں 1 درجن ہیں. کرانے کی دکانیں گاؤں کی سب رش کے گلشن ہیں. رش کے گلشن. واہ جی واہ. طبیبوں کی کمی ہرگز نہیں ہے اپنے گاؤں میں. طبیبوں کی کمی ہرگز نہیں ہے اپنے گاؤں میں. دعا بھی ساتھ ملتی ہے یہاں ہم کو دواؤں میں. دعا بھی ساتھ ملتی ہے یہاں ہم کو دواؤں میں. بہت سے لوگ پڑھ کر جامعہ سے گاؤں آئے ہیں. علم و فضل کے موتی سے دامن بھر کے لائے ہیں. کئی عالم ہیں اصلاحی تو کچھ عالم فلاحی ہیں. کہیں گے کچھ ہمیں ندوی تو کچھ ان میں رشادی ہیں. ملیں گے ہر گھرانے میں یہاں قرآن کے حافظ.
ملیں گے ہر گھرانے میں یہاں قرآن کے حافظ، محافظ دین کے ہیں اور یہاں ایمان کے حافظ۔ سکون ملتا ہے ہم کو جب بھی ہم جاتے ہیں گاؤں میں، عجب سی نغمگی رہتی ہے گاؤں کی فضاؤں میں۔ حسینہ نان قریہ دھوبنے کپڑے سکھاتی ہیں، حسینہ نان قریہ دھوبنے کپڑے سکھاتی ہیں۔ اللہ نوجوان ہیں ان جوانوں کو رجھاتی ہیں۔ بہت سی گوریاں تالاب میں اب بھی نہاتی ہیں، بہت سی گوریاں تالاب میں اب بھی نہاتی ہیں۔ جوانی کے نشے میں مست ہو کر گیت گاتی ہیں۔ بنسبت شہر کے گاؤں میں اب بھی رکھ رکھاؤ ہے، جو گاؤں میں رچاؤ ہے کہاں ایسا رچاؤ ہے۔ ہمارے گاؤں سے چوڑی سڑک 2 سمت جاتی ہے، یہی ہے وہ سڑک جو پھر ہمیں دنیا دکھاتی ہے۔ نہ صنعت گاؤں میں کوئی نہ کوئی کارخانہ ہے، زراعت ہی وہ پیشہ ہے کہ جینے کا بہانہ ہے۔ دریچوں میں کھلی وہ پھول کلیاں یاد آتی ہیں، وہ رستے یاد آتے ہیں، وہ گلیاں یاد آتی ہیں۔ غرض کیا کچھ نہیں ہے دور افتادہ سے گاؤں میں، مہک محسوس ہوتی ہے صدا مجھ کو ہواؤں میں۔ بہت کچھ پہلے جیسا ہے، بہت کچھ بدلا ہے، نہ پہلے جیسی بیٹھک ہے نہ بیٹھک میں وہ حقہ ہے۔ بہت کچھ پہلے جیسا ہے، بہت کچھ بدلا ہے، نہ پہلے جیسی بیٹھک ہے نہ بیٹھک میں وہ حقہ ہے۔ بڑے بوڑھے کبھی حقہ جو لے کر گڑگڑاتے تھے، یہی تھا عیش ان کا، کش لگا کر جھوم جاتے تھے۔ بلا ناغہ ہمارے گاؤں میں بھی گوشت ملتا تھا، کلیجی قیمہ پایا سب کچھ تازہ بکتا تھا۔ وہی گاؤں ہے ایک بوٹی کو اب سارے ترستے ہیں، کرم ہے مخبروں کا بن کے جو رحمت برستے ہیں۔ زمانے گاؤں چھوڑے ہو گئے پر یاد آتا ہے، مگر جب یاد آتا ہے بہت مجھ کو رلاتا ہے۔ خدایا اپنے عامر کا وطن آباد تو رکھنا، خدایا اپنے عامر کا وطن آباد تو رکھنا، وطن میں بسنے والوں کو ہمیشہ شاد تو رکھنا۔ ماشاء اللہ، منظر کشی پوری گاؤں کی منظر کشی، ہم نے پوری سیر کر لی آپ کے گاؤں کی، ایسا لگا ہم آپ کے گاؤں پہنچ گئے۔ پورا گاؤں دکھا دیا۔ جی میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں۔ جی میں نے کہا گاؤں کی ہر چیز دیکھ لی۔ جو اگلے شاعر ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ محترم ڈاکٹر آفتاب جون پوری صاحب ہمارے ساتھ پرتاپ گڑھ انڈیا سے تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نعت اور غزل کے شاعر ہیں، نعتیہ مقابلوں میں کئی ایوارڈ جیت چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرت صاحبہ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جی عطا۔ ایک چھوٹی چھوٹی 2 نظمیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پھر کوئی چاند سا چہرہ ہے خیالوں میں میرے، پھر کوئی چاند سا چہرہ ہے خیالوں میں میرے، پھر کوئی محبت کا سناتا ہے مجھے، بدلی بدلی سی میرے دل کی فضائیں کیوں ہیں، منتظر کس کی رہا کرتی ہیں آنکھیں میری، کس لیے دروازہ کھلا رکھا ہے، کس لیے
मैंने ये दरवाजा रखा है, किसकी खुशबू से मेरे घर की फिजा बदली है, कौन देता है मेरे दिल पे ये दस्तक आखिर, कौन करता है मेरे दिल से शरारत आखिर, वो कोई और नहीं तू है, खबर है मुझको, याद है मुझे फूल सा चेहरा तेरा, याद मुसीबत सी बनी जाती है, ऐसा लगता है मुझे मैं ना भुला पाऊंगा, अपने हाथों से तेरा खत ना जला पाऊंगा। क्या बात है, क्या बात, वाह, शुक्रिया। और एक छोटी नज़्म, ये इसका उन्वान है गरीब की दिवाली। हिंदुस्तान में दिवाली का त्योहार ऐसे ही मनाया जाता है। जी जी जी, बेशक बेशक। जैसे कि ऐ माँ मुझको पैसे दे दे, मुझको पैसे दे दे, मैं भी दीप जलाऊंगा, सबके घर में दीप जले हैं, सबका घर उजियारा है, सारे बच्चे आतशबाजी छोड़ रहे हैं, मेरा घर अंधियारा है, तुम क्यों चुप हो माँ, कुछ तो बोलो। ऐ माँ बापू कब आएंगे, ईद मिठाई कब लाएंगे, अंधियारे के घर को उस में कब बदलेंगे, माँ अपने बेटे को गोद कर अपने पोछा अपने आंसू को, फटे पुराने आंचल से धीरे धीरे लोरी देकर थपकी देकर यूं बोली, तो जा मेरे राज दुलारे, ऐ मेरी आंखों के तारे, गुर्बत और अफसास के मारे बिगड़े हैं किस्मत के तारे, सो जा मेरे राज दुलारे, सो जा मेरे तारे, सो जा मेरे। छोटी सी नज़्म सुनाऊं? सदर साहब आ जाते हैं। जी आता हूँ। अच्छा, उसका उन्वान है बेवफा। बेवफा। रहगुजर पर मुझे, जिंदगी की हंसी रहगुजर पर मुझे, अजनबी मोड़ ने आवाज दी, मुड़ के देखता ही रहा, हाथ उसके दोस्ती के लिए, हम सफर हो गए पुरखतर राह के, गीत गाते रहे गुनगुनाते रहे और मोहब्बत का दरिया बढ़ाते रहे, फिर अचानक जाने क्या हो गया, कुछ कबीदा सी रहने लगी, मैं मनाता रहा याद माजी की उसको दिलाता रहा, बेअसर हो गई सभी कोशिशें, अजनबी मोड़ पर फिर अकेला हुआ, सोचता हूँ फिर मैं आवाज दूं, उसकी आवाज को एक नया साज दूं, पर अचानक मेरे ये तय किया उसको आवाज दूं एक नए नाम से, बेवफा बेवफा बेवफा। लेकिन वो फिर भी ना मानी है, लेकिन वो फिर भी ना मानी। हमने बहुत कम कही है, दो चार ही कही गजल और शुक्रिया। जी ठीक है जी। मैं शायरे को आगे बढ़ाती हूँ। जो अगले शायरा हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरमा नफीसा नाज सलीम साहबा हमारे साथ अहमदनगर इंडिया से तशरीफ रखती हैं। आपका कलमी नाम नफीसा हया है। आपकी 2 कुतुब मंजराम पर आ चुकी हैं। आपको कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। जी बहुत शुक्रिया जी। सदर साहिबा से इजाजत चाहते हुए मैं अपनी नज़्म का आगाज करता हूँ। मेरी नज़्म है इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी। जी। ये दिल जो सदियों से भटक रहा था, झूठे चेहरों, झूठे ख्वाबों और वक्ती खुशबुओं के पीछे आज थक कर बैठ गया है।
उसे अब मालूम हुआ, जिसको ढूंढता रहा बाजारों में, वो सजदों की खामोशी में छुपा था। वाह वाह वाह, बहुत रहा बाजारों की खामोशी में छुपा था। वाह वाह वाह, क्या खामोशी में छुपा था। इश्क हकीकी शोर नहीं करता, ये आहिस्ता आहिस्ता रूह की दीवारों पर दस्तक देता है। और इसके हकीकी शोर नहीं करता, ये आहिस्ता आहिस्ता रूह की दीवारों पर दस्तक देता है। और फिर एक दिन अंदर से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ये वो इश्क है जो मांगता नहीं, मिटा देता है। ये वो इश्क है, मांगता नहीं, मिटा देता है। जो रुलाता नहीं, जो रुलाता है मगर तोड़ता नहीं। जो झुकाता है मगर गिराता नहीं। ये वो इश्क है जो मांगता नहीं, मिटा देता है। जो रुलाता है मगर तोड़ता नहीं। जो झुकाता है मगर गिराता नहीं। जब बंदा टूट कर कहता है, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, वहां से रब फरमाता है, अब तू सब कुछ है, अब तू सब कुछ है। ये इश्क आंखों से नहीं, आंसुओं से दिखाता है, लफ्जों से नहीं, खामोशियों से बात करता है। ये इश्क आंखों से नहीं, आंसुओं से दिखाता है, लफ्जों से नहीं, खामोशियों से बात करता है। दुनिया का इश्क हाथ पकड़ता है, दुनिया का इश्क हाथ पकड़ता है, ये दिल थाम लेता है। वो साथ चलता है, ये अंदर बस जाता है। और जब ये नसीब हो जाए तो तन्हाई भी इबादत लगती है, दर्द भी रहमत और हार भी कबूलियत लगती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इश्क हकीकी मिल जाए तो जिंदगी मांगी नहीं जाती, समझी जाती है, जानी नहीं जाती, जीती जाती है। फिर एक लम्हा आता है जब दुआ लबों से नहीं निकलती, खुद बंदा दुआ बन जाता है। सांस जिक्र हो जाती है, दिल तस्बीह और धड़कने हू की सदा में ढल जाती है। धड़कने हू की सदा में ढल जाती है। न मांग बाकी रहती है, न शिकवा, न सवाल, बस एक कैफियत, जैसे कतरा समंदर में गिरा और अपना नाम भूल गया। आंख बंद हो तो वो, आंख बंद हो तो वो, आंख खुले तो वो, खामोशी में वो, आवाज में वो, खोने में वो, पाने में वो। यहाँ पहुंचकर सजदा भी बाकी नहीं रहता, क्योंकि पेशानी नहीं झुकती, वजूद झुक जाता है। यहाँ पहुंचकर सजदा बाकी नहीं रहता, क्योंकि पेशानी नहीं झुकती, वजूद झुक जाता है। दिल कहता है न लफ्ज में, न सोच में, बल्कि एक बेनाम सरशायरी में, मैं नहीं, मेरी चाह नहीं, मेरा गम नहीं, मेरी खुशी नहीं, बस तू ही तू, बस तू ही तू, बस तू ही तू। फिर इश्क खत्म नहीं होता, आशिक खत्म हो जाती है। इश्क खत्म नहीं होता, आशिक खत्म हो जाता है। अब इश्क मनाजी जी आप सबके समातों के हवाले करती हूँ। तुमसे मिलकर मालूम हुआ, दिल सिर्फ सीने में नहीं होता, कभी किसी और के लहजे में भी धड़कता है। तुम्हारा नाम जब होठों पर आता है तो यूं लगता है दुआ सिर्फ तुम्हारे लिए निकली है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा इश्क है जिसमें खुदा याद आता है, मगर दिल तुम्हारी तरफ झुकता है। तुम्हारी हंसी
میرے دن کی اذان ہے، تمہاری خاموشی میری رات کا قیامت خیز سناٹا ہے۔ میں نے بہت شکریہ، میں نے چاہا تھا میں تمہیں دیکھ لوں، مگر یہ دیکھنا عبادت بن گئی، عادت بن گئی، ضرورت بن گئی۔ لوگ کہتے ہیں یہ فانی ہے، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ بدل جائے گا، مگر انہیں کیا خبر، کچھ لوگ دل میں وقت کی طرح بستے ہیں، نکالے نہیں جاتے، بس گزرتے ہیں۔ تم قریب ہوتے ہو، بہت شکریہ، تم قریب ہوتے ہو تو سانس لینا آسان ہو جاتا ہے، ہوتے ہو تو سانس لینا آسان ہو جاتا ہے، اور دور ہوتے ہو تو زندہ رہنا مشکل۔ یہ عشق مانگتا نہیں مگر سب لے لیتا ہے، یہ عشق مانگتا نہیں مگر سب لے لیتا ہے، نیند، سکون، خودداری، حتیٰ کہ عقل بھی۔ میں جانتی ہوں تم خدا نہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میرے دل تک جانے کا راستہ تم سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر یہ گناہ ہے تو میں تائب ہوں، تائب نہیں۔ اگر یہ آگ ہے تو میں جلنے پر راضی، اگر یہ خواب ہے تو مجھے جگانا مت، کیونکہ عشق مجازی میں بھی ایک سچ چھپا ہوتا ہے، کوئی چہرہ ہمیں خود سے باہر نکال کر محبت سکھا دیتا ہے۔ میں تمہیں صرف چاہتی نہیں، میں تمہیں صرف چاہتی نہیں، میں تم میں خود کو ڈھونڈتی ہوں، اور جب دل کی آواز سنتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میری دھڑکن کا آدھا حصہ تمہارے سینے میں رکھا ہے۔ میں تم میں سانس لیتی ہوں، میں تم میں سانس لیتی ہوں، تم میری سوچ میں چلتی ہو۔ فاصلہ رہ بھی جائے تو کیا، فاصلہ رہ بھی جائے تو کیا، جب میں تمہارے دل میں دھڑکتی ہوں اور تم مجھ میں بستے ہو۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت عمدہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں۔ جو اگلے شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتے چلوں۔ محترم اصغر خیالی صاحب ہمارے ساتھ جنگ پاکستان سے تشریف رکھتے ہیں۔ آپ 1968 سے شاعری کر رہے ہیں۔ آپ کا پہلا مجموعہ کلام ایک دیوان کی صورت میں 500 صفحات پر مشتمل چھپ چکا ہے۔ آپ خوبصورت لب و لہجہ کے شاعر ہیں۔ آپ کے مزید کتب زیر طبع ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی بڑی نوازش یاد فرمانے کی۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک قطعہ پہلے آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں۔ تیرے جیسا کوئی باریک نہیں، تیرے جیسا کوئی باریک نہیں، تو ہے واحد تیرا شریک نہیں، ایک نہیں، سبحان اللہ۔ دور ہے دور بہت دور مگر تجھ سے بڑھ کر کوئی نزدیک نہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو نظم سماعت فرمائیے۔ تلاش تلاش جی۔ ذہن میں سوچوں کا غل مچا ہے، ذہن میں سوچوں کا گل مچا، سکون میرے دل سے چل بسا ہے۔ کیا دور لے گئے۔ اداس چہرے ٹٹولتا ہوں، میں تنہا بیٹھا یہ سوچتا ہوں،
کہ ایک شجر کے یہ برگو بر ہیں مگر یہ کیسے گئے بکھر ہیں. فرض تھا یک رنگ ہونا مگر یہ الٹا چلا کھلونا. اچھا ہے. شیعہ سنی کوئی وہابی ادھر ہے پیلا ادھر گلابی. ہزار رنگوں میں بٹ گئے ہیں سب اپنے مسلک پہ ڈٹ گئے ہیں. ہر ایک فرقہ کہے میں ناجی میں سب سے اعلیٰ میں صوفی حاجی. میں صوفی حاجی. ہر ایک فرقہ کہے میں ناجی میں سب سے اعلیٰ میں صوفی حاجی. ہر ایک کو دعویٰ برتری ہے قبول ہرگز نہ کم تری ہے. جی تلاش حق میں رواں ہیں سارے گریفتہ عشق کے بتاں ہیں سارے. ذلیل دنیا میں ہو رہے ہیں تمام خطوں میں رو رہے ہیں. مسلمان مرکز سے ہٹ گیا ہے خدا سے دوری کی یہ سزا ہے. جلائے دل کو یہ فرقہ بندی خدا را چھوڑو یہ بت پرستی. خدا نے اسلام تم کو بخشا مسلمان نام تم کو بخشا. مسلمان نام وہ مسلمان نام تم کو بخشا. وہ جس نے ارض و سما بنائے کمال حکمت سے ہیں سجائے. حضور فرقوں میں کچھ نہیں ہے اگر تمنا وہ دل نشیں ہے. تمنا میں پھر پڑھوں گا دل نشیں. حضور فرقوں میں کچھ نہیں ہے اگر تمنا وہ دل نشیں ہے. تو آ سناؤں تجھے کہانی جو مجھ پہ بیتی میری زبانی. میری زبانی. تلاش دل بر میں گھر سے نکلا میں عشق دیدہ تر سے نکلا. سب اہل خانہ خفا تھے مجھ سے سبھی کے راستے جدا تھے مجھ سے. کسی نے پاگل کا نام بخشا کسی نے تانے انعام بخشا. جو ملتا جھولی میں ڈال لیتا تمام تحفے سنبھال لیتا. ہر ایک غم کو لگا کے سینے چلا میں آب حیات پینے. چلا میں آب حیات پینے. ہر ایک غم کو لگا کے سینے چلا میں آب حیات پینے. بہت سے فرقوں میں آ کے دیکھا بہت سے فرقوں میں آ کے دیکھا جہاں نہ جانا تھا جا کے دیکھا. کیا بات جزاک اللہ جی جزاک اللہ. کتاب کوئی نہ میں نے چھوڑی سوائے قرآن کے. کتاب کوئی نہ میں نے چھوڑی نہ توڑنی تھی جو حد وہ توڑی.
بہت سے پیروں کا جال دیکھا، نظر نے ظاہر کمال دیکھا۔ کیا کہنے بھائی، واہ بہت خوب۔ بہت سے پیروں کا جال دیکھا، نظر نے ظاہر کمال دیکھا۔ قریب پہنچا قسم خدا کی، تو حال کمرے میں کال دیکھا۔ گلی گلی عشق نے رلایا، سراغ دل بر کہیں نہ پایا۔ گلی گلی عشق نے رلایا، سراغ دل بر کہیں نہ پایا۔ کرم نے اس کے یہ عزم بخشا، وگرنہ میں تو جی تھک چکا تھا۔ کرم نے اس کے یہ عزم بخشا، وگرنہ میں تو جی تھک چکا تھا۔ رواں دواں سوئے دل ربا تھا، زباں پہ یہ کلمہ دعا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ہو گیا، یہ بتائیے کہ کچھ ہے کھانے کو؟ یہ کون بول رہے ہیں جی؟ زبردست کھانے کی باتیں بند کریں۔ رواں دواں سوئے دل ربا تھا، زباں پہ یہ کلمہ دعا تھا۔ ہزار دنیا میں ناخدا ہوں، مریض درشن ہوں لا دوا ہوں۔ ہزار دنیا میں ناخدا ہوں، مریض درشن ہوں لا دوا ہوں۔ کہاں ہے تو اب صدا دے مجھ کو، میں تیری فرقت میں جل بجھا۔ کیا کمال کر دیا بھائی، واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی۔ کہاں ہے تو اب صدا دے مجھ کو، میں تیری فرقت میں جل بجھا ہوں۔ یہ سن کے رحمت نے جوش مارا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جزاک اللہ۔ یہ سن کے رحمت نے جوش مارا، وہ مرد کامل دیا سہارا۔ یہ سن کے رحمت نے جوش مارا، وہ مرد کامل دیا سہارا۔ جس کی نگہ خدا نے مجھ کو، جس کی ہر ایک ادا نے مجھ کو، بڑی محبت سے دل کو بہلا، سوال مجھ پر کیا یہ پہلا۔ سوال مجھ پر کیا یہ پہلا۔ کنڈے صاحب غور فرمانا آپ۔ جی جی، بڑی محبت سے دل کو بہلا، سوال مجھ پر کیا یہ پہلا۔ نظر کبھی تو نے خود پہ ڈالی، واہ 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 واہ، نظر کبھی تو نے خود پہ ڈالی، بتاؤ تم کون ہو خیالی۔ بھائی پالے میں بتا رہا ہوں راز کی بات، راز کھول رہا ہوں پردے میں۔ نظر کبھی تو نے خود پہ ڈالی، بتاؤ تم کون ہو خیالی۔ یہ بات دل میں اتر گئی تھی، نظر بھی کام ان کی کر گئی تھی۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ بات دل میں اتر گئی تھی، نظر بھی کام ان کی کر گئی تھی۔ غرور عقل یار ٹوٹا، غرور عقل یار ٹوٹا، دوا ملی تو بخار ٹوٹا۔ بہت خوب بھائی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خیرت کی بتی بجھا کے دیکھا، خیرت کی بتی بجھا کے دیکھا، دیار مستی میں آ کے دیکھا، قریب ہی دل ربا کو پایا، جو خود کو پردہ ہٹا کے دیکھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔
جزاک اللہ جی، بہت خوبصورت خیالی صاحب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ آپ نے تو عشق کی آخری حد بھی بتا دی ہمیں۔ دیکھیں نا جی، میں نے تو بات کہی تھی جی جی، ہاں جی، میں نے تو کہا تھا کہ دیکھ لیں جی کیا ہے۔ واہ واہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، مشاعرہ ڈھونڈ لیا آپ نے۔ جی بالکل، جزاک اللہ، خود سے پردہ ہٹا کے دیکھا۔ جی، جو اگلے شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ محترم جناب منور احمد کنڈے صاحب ہمارے ساتھ برطانیہ سے تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کا بائی وطن پاکستان ہے، آپ زمانہ طالب علمی سے شاعری کر رہے ہیں۔ آپ کی اب تک 17 کتب منظر عام پر آ چکی ہیں۔ شاعری مجموعات کے علاوہ 2 کتب ہومیوپیتھک کی ہیں، جن میں طریقہ علاج بھی شامل ہے۔ آپ اردو، ہندی اور انگلش کے شاعر ہیں۔ آپ پیشے کے لحاظ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ میں سمجھ رہا تھا کنڈے صاحب پڑھ چکے ہیں ابھی۔ جی بہت بہت شکریہ ماریا، آپ نے مدعو کیا۔ غزل ایک نظم ہے نا، نظمیہ مشاعرہ ہے۔ جی جی، نظمی خواب، نظم کا عنوان ہے خواب۔ خواب، محترمہ صدر صاحب آپ سے اجازت کے ساتھ اب آپ لگ رہا ہے ہمیں خوابوں میں لے کے محترمہ صدر صاحبہ سے اجازت لی تھی جی، آپ نے ہوئی بس ختم۔ معذرت کے ساتھ جی، بس خیالی ہونا، خیالی ہوتے ہیں مہاراج جی، معذرت کے ساتھ۔ صاحب ہمیں خوابوں میں لے کے جا رہے ہیں۔ جی جی جی، خواب مہکے ہوئے گلاب سے ہیں، خواب مہکے ہوئے گلاب سے ہیں، خواب انگور کی شراب سے ہیں، خواب اچھے ہیں اور خراب سے ہیں، خواب اچھے ہیں اور خراب سے ہیں، خواب بے رحم پرعذاب سے ہیں، خواب میں دوریاں ہیں لا یعنی، خواب میں دوریاں ہیں لا یعنی، خواب میں فاصلے ہیں بے معنی، خواب میں وہ جو اس جہان میں ہے، خواب میں وہ جو اس جہان میں ہے، اگلے ہی پل وہ آسمان میں ہے۔ آسمان، اچھا خیال، شکریہ۔ جیٹ طیارے گرد خواب کی ہیں، جیٹ طیارے گرد خواب کی ہیں، یعنی پروازیں مرد خواب کی ہیں، خواب کی صرف 6 نہیں جہات، رنگ خوابوں کے ہیں 1000 صفات، رنگ خوابوں کے ہیں 1000 صفات، خواب ہی بخشتے ہیں دل کو سکون، خواب ہی بخشتے ہیں دل کو سکون، خواب ہی میں جان و دل کا خون، خواب خوشیوں کے گل کھلاتے ہیں، خواب خوشیوں کے گل کھلاتے ہیں، خواب بچھڑے ہوئے ملاتے ہیں، خواب میں آ کے چاند سے پریاں، خواب میں آ کے چاند سے پریاں، نغمے گائیں ہوں جھوم کر رقصاں، خواب ایسے بھی دیکھے ہیں منور، روح لرزاں ہو کانپ اٹھے جگر۔ آپ بھی دکھا رہے ہیں، ڈرا بھی رہے ہیں۔ جی، آپ کی ایک ڈاکٹر صاحب نظم تھی بلبلے، ہے قریب کہیں؟
बुलबुले है जी, मेरा ख्याल है। वो अगर सदर साहब इजाजत दें तो वो सुना दो। जी 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 अगर मुझे मिल गई तो मैं, हाँ बुलबुले अच्छी नज़म है। बुलबुले ना हो तो नहीं मिल रहे, बुलबुला ही सही। चलो कोई नहीं, मैं वो पढ़ना चाह रहा था, वो जो मियां बीवी की सेपरेशन पर जो थी एक नज्म, कि आजकल वो, हाँ वो मुझे मिल गई है, एक अच्छी नज्म। कौन सी? ये कौन सी मिल गई? ये मियां बीवी की सेपरेशन जो है वो, चलो यही, हाँ वो, हाँ हाँ ये इसका पस मंजर है कि वो मियाँ बीवी जो हैं वो अलहदा रहते हैं, वो अलहदगी हो गई है उनमें, जैसे आजकल फैशन बन गया है। तो उसमें जो औरत है वो मर्द से मुखातिब होती है ख्यालों ही ख्यालों में, और मर्द भी होता है ख्याली ही ख्यालों में उसका जवाब देता है। अब खुश ख्याली में कहें जी बिल्कुल, ताकि मेरी है नहीं ना, इस बात से खुश ख्याली में कहें। तो बहुत खूब भाई, वाह वाह, क्या कहने। जब जिक्र छिड़ता, मैंने आपको डॉक्टर साहब कहता रहता हूँ, अक्सर साजिद साहब आपको कहता रहता हूँ। जी 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 डॉक्टर साहब जी, वो ख्यालों ही ख्यालों में गुफ्तगू करते हैं। वो खातून जो है वो कहती हैं कि उल्फत के मसीहा की ही बीमार रही हूँ, उल्फत के मसीहा की ही बीमार रही हूँ, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार रही, होंठों पे तेरे बन के मैं गुफ्तार रही हूँ, होंठों पे तेरे बन के मैं गुफ्तार रही हूँ, मैं तेरे ही हर गीत के अशार रही हूँ। क्या कहना। ख्वाबों के हसी तख्त की सरकार रही हूँ, ख्वाबों के हसी तख्त की सरकार रही हूँ, गुलहाए मोहब्बत की ही महकार रही हूँ। क्या याद नहीं तुझको मेरे प्यार का मंजर, क्या याद नहीं तुझको मेरे प्यार का मंजर, राहत हो मेरे दिल की यही कहते थे अक्सर। तो इसके जवाब में वो मर्द कहता है कि फूलों की तरह तिफल हैं दिल इनसे मुअत्तर, फूलों की तरह तिफल है दिल इनसे मुअत्तर, अब यही तुझे लाए मेरी सोच के अंदर, यादों से तेरी आज भी शब्तार मुनव्वर, तू माही उल्फत है मेरा दिल है समंदर, तुझको तो मेरा प्यार था हर आन मुयस्सर, तुझको तो मेरा प्यार था हर आन मुयस्सर, क्यों दिल पे चली लफ्ज की शमशीर बराबर। तो औरत, तो खातून कहती हैं कि है दूर मगर आज भी लगता है तू मेरा, अच्छा है दूर मगर आज भी लगता है तू मेरा, करता है तुझे याद मेरा नूर सवेरा, कब प्यार की चमकार से भागेगा अंधेरा, क्यों अब भी रहे दिल में तेरे जिक्र का फेरा, जज्बात में कहते थे मुझे हुस्न का पैकर, जज्बात में कहते थे मुझे हुस्न का पैकर, क्या याद नहीं तुझको वो अंदाज सरासर। तो उसके जवाब में उनके शौहर मियाँ कहते हैं कि लम्हात जो गुजरे हैं कभी लौट ना पाएं, लम्हात जो गुजरे हैं कभी लौट ना पाएं, हम लाख उन्हें दर्द मोहब्बत से बुलाएं,
یہ یاد دلاتے ہیں تیری میری خطائیں، بھولے گا کبھی تو بھی نہیں میری وفائیں، ہر طنز تھی شمشیر کے گھاؤں کے برابر، پھر بھی تو محبت میں بہت تجھ سے تھا بہتر۔ تو خاتون کہتی ہیں کہ الجھے ہو میری زلف کے ہر پیچ میں اب بھی۔ کیا بات ہے، الجھے ہو میری زلف کے ہر پیچ میں اب بھی، تم ہجر کے کیا سمجھو محبت میں سبب بھی، لگتا ہے کہ تم میرے ہو یاد آتے ہو جب بھی، مل جائیں گے دل دونوں اگر چاہے گا رب بھی، کیا کہتے اب دل سے خطا معاف میری کر دے ستمگر، لا کے رہیں گے آپ لگتا ہے، اب دل سے خطا معاف میری کر دے ستمگر، گردش میں محبت ہے تیری خون کے اندر۔ تو اس کے جواب آتا ہے ہم دور بہت دور یہی مرضی رب تھی، ہم دور بہت دور یہی مرضی رب تھی، رہنا تھا اگر ساتھ خطا ہونی ہی کب تھی، یہ ہے اصل بات، تقدیر کا لکھا ہی ہوا، تقدیر کا لکھا ہی ہوا ہو کے رہا ہے، اس بد کی نگاہوں سے یہ انجام ہوا ہے، خودداری کو جب بیچ کے جھکتا ہے میرا سر، جیون کا سفر کیسے بنے حرف مکرر۔ کیا بات ہے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ رجوع کروا دیں گے، لیکن ہم یہی سوچ رہے تھے پیچ الٹا چل جائے گا۔ خاتون کہتی ہیں کہ رستہ ہے تیرا دوسرا ہے راہ میری اور، وہ بھی اکڑ گئی، رستہ ہے تیرا دوسرا ہے راہ میری اور، اب ہجر کی وادی میں ہی رہنا ہے بہر طور، ملنے کو جو اب کرتا ہے دل اپنا اگر شور، کیا دل کی صداؤں پہ نہیں کرنا ہمیں غور، معافی کی طلبگار ہوں، معافی کی طلبگار ہوں، معافی کی طلبگار ہوں، رکھا ہے کھلا در، آ جا کے محبت سے دبا دوں میں تیرا سر۔ کیا بات، تو یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ہمارے خیالی صاحب تشریف لے آئے، خیالی صاحب اس میں ان کو سمجھانے کی غرض سے کود پڑے ہیں۔ اچھا، خیالی صاحب فرماتے ہیں قابو میں رہو وقت کے اے ہجر کے مارو، قابو میں رہو، قابو میں رہو وقت کے اے ہجر کے مارو، توبہ کی ہی آغوش میں دن رات گزارو، نہیں گزرتے، الفت کے نشان 3 جو بچے ہیں تمہارے، الفت کے نشان 3 جو بچے ہیں تمہارے، جنت ہے جو پیروں کے تلے ان کو پکارے، یہاں 5 کر لینا، جینا ہے انہیں باپ کی شفقت کے سہارے، ماں باپ کے آکاش کے بچے ہیں ستارے، ماشاءاللہ، تم باپ کے سائے سے انہیں دور نہ رکھنا، تم باپ کے سائے سے انہیں دور نہ رکھنا، ممتا کی بھی آغوش کا پہلو نہ بدلنا، بچوں کو بہت خوب سا انسان بنانا، کوشش سے انہیں صاحب ایمان بنانا، ماشاءاللہ، خوبصورت، اخلاق کا روشن ہو اگر ماہ منور، اخلاق کا روشن ہو اگر ماہ منور، ہو جائے گا تبدیل اندھیروں کا مقدر۔ واہ ماشاءاللہ، اچھا منور استعمال کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ خوبصورت، اچھا استعمال ہوا ہے، واہ اچھا استعمال۔
माह मनोहर। माशाल्लाह, खूबसूरत। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान जी मारिया बढ़ाइए आगे मुशायरा। शायरा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, तो मैं सदर मोहतरमा से गुजारिश करूंगी कि अपने कलाम से नवाजें और अपने सदारती कलामात से भी नवाजें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूबसूरत नज़में। नज़मों का ऐसा है कि आप उसमें जो है अपने सारे जज्बात लिख सकते हैं। बेशक बेशक। पाबंद नज़में, आजाद नज़में, नसरी नज़में, तो आप अपने हर एहसास को उसमें शामिल कर सकते हैं। उसमें आपकी कोई कैद नहीं होती। इसके लिए हम बहुत तवील भी लिखते हैं, बहुत मुख्तसर भी लिखते हैं। माशाल्लाह सबकी नज़में इतनी अच्छी थी, इतनी आमिर आज़मी साहब ने तो पूरे गांव सैर करा दी। माशाल्लाह सब कुछ उसमें आ गया था, बहुत अच्छी लगी। और आप मुंतज़मीन का बहुत शुक्रिया। इसाक साहब का मैं पिछले इसमें उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मुझे टाइम याद नहीं था, मुझे लगा 8:30 का टाइम है और मैं दोपहर में शरीक नहीं हो पाई। मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मैंने पहली बार 2 गीत लिखे, पहली बार, और इतनी मेहनत की उसके लिए, तरन्नुम में उसको पढ़ने के लिए, और मैं शरीक नहीं हो सकी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। है इंशाल्लाह फिर कभी। सबके कलाम बहुत अच्छे थे जी। 1-2 लोगों ने शायद माँ पर नज़्म पढ़ी, तो हम बाप को भूल जाते हैं, जबकि बाप का रोल जो होता है ना सारी जिंदगी होता है, सारी जिंदगी, बच्चे के पैदा होने से लेकर आखिर तक बाप जो मेहनत करता है, बाप जो तकलीफें उठाता है, बाप जो मुश्किलें उठाता है, वो हम सब माँ की ही तारीफ करते हैं, बाप की तारीफ कोई नहीं करता। वो असल में खामोश किरदार होता है ना, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैंने माँ पे भी लिखी है और बाप पे भी लिखी है, लेकिन मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत होने के बाद लिखी है। तो मैं उस नज़्म को पहले पढ़ना चाहूंगी अपने वालिद के लिए खिराज तहसीन के तौर पर। जी इरशाद इरशाद। तो उसको मैं पढ़ती हूँ। जी जी इंशाल्लाह हम जल्दी ही ना जी जी जल्दी ही एक मुशायरा रखेंगे माँ बाप पर, नज़मों पे ना, इंशाल्लाह ताला दोनों पर। इंशाल्लाह। मेरे पास कितना वक्त है? जी जितना आपके पास सारा वक्त है अब। अच्छा मैं नज़्म पढ़ती हूँ, देखिए। जी जी। मैं हूँ मेरे बाबा की रानी दुलारी, वाह वाह। मैं हूँ मेरे बाबा की रानी दुलारी, वो करते थे बातें बड़ी प्यारी प्यारी, वो करते थे बातें बड़ी प्यारी प्यारी। गए जब से बाबा मेरे इस जहां से, गए जब से बाबा मेरे इस जहां से, शिकायत सी करती हूँ आसमां से। गए जब से बाबा मेरे इस जहां से, शिकायत सी करती हूँ मैं आसमां से। जहाँ मेरी वक़्त मैंने ये बात मानी, जहाँ मेरी वक़्त मैंने ये बात मानी, नहीं है कोई मेरे बाबा ससानी, नहीं है कोई मेरे बाबा ससानी। मोहब्बत से चूमा था माथे को जिस पल,
मोहब्बत से चूमा था माथे को जिस पल, वो लम्हा मुझे याद आता है हर पल। लम्हा मुझे याद आता है हर पल। बताएं तो उनकी भुला दे न मौला, बताएं तो उनकी भुला दे न मौला। तबस्सुम दुआ दे रही है सरापा, तबस्सुम दुआ दे रही है सरापा। मिले उनको जन्नत में घर प्यारा प्यारा, मिले उनको जन्नत में घर प्यारा प्यारा। जहाँ पर हो हर सू खुदा का नजारा, जहाँ पर हो हर सू खुदा का नजारा। रुलाती है उनकी याद भीनी भीनी, रुलाती है उनकी यादें भीनी भीनी। मैं हूँ मेरे बाबा की रानी दुलारी, मैं हूँ मेरे बाबा की रानी दुलारी। बहुत शुक्रिया। मैंने उसको बहुत शुक्रिया। जमाना हो गया। एक नज़्म है जिसका उन्वान है रास्ता। रास्ता, वाह वाह, क्या क्या मुख्तसर सी नज़्म है। मैं एक रास्ता हूँ, मैं एक रास्ता हूँ, कई सदियां देखी हैं, किसी जमाने में कई जमाने देखे हैं, गरीब देखे हैं, अमीर देखे हैं, कई मुझ पे फना हो गए। मुझ पे चलकर कई अपनी मंजिल को पहुंचे। पहले में कच्ची सड़क थी, मगर मुझ पे चलने वाले लोग बहुत मजबूत थे। अब मैं मजबूत हूँ, मगर मुझ पे चलने वाले कमजोर, बहुत ही कच्चे हैं। बहुत शुक्रिया। एक और नज़्म पल। ये पल एक औरत की कहानी है। मतलब औरत का जो सफर होता है, जैसे छोटे से बड़े होना, फिर शादी होना, बच्चे होना, और फिर खुद को देखना। एक पल देखिए मैंने जी पल, उसके बाद एक और सुनाऊंगी, फिर तमाम। कभी वक्त ही नहीं मिला। घर की मसरूफियत, कभी सास ससुर, कभी शौहर, कभी ननंद, देवर, और फिर बच्चे। बस काम ही काम। कभी उसकी खुशी का ख्याल, कभी उसकी खुशी का ख्याल, कभी इसकी खुशी का पास। कभी उसके लिए वक्त, कभी खुद के लिए वक्त न था। फिर मुझे लगा क्यों न इस मसरूफ जिंदगी में से कुछ पल बचा लूं। वक्त गुजरता रहा, हर लम्हा गुजरते वक्त के साथ फिसलता रहा। वक्त की रेत मेरी मुट्ठी से फिसलती रही। जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो सोचा कुछ पल खुद के लिए जी लूं। और जब आईना देखा तो पहचान ही नहीं पाई तुमको। मैं चौंक उठी खुद को देखकर, मैं चौंक उठी खुद को देखकर। ये कौन है? वो नाजुक चंचल सी मुस्कुराती लड़की, गोरा रंग, कजराली आंखें, सुर्ख रफ्तार, फूल की पंखड़ी जैसे गुलाबी होंठ, घने सिया लंबे बाल। वो कहाँ है? ये तो वो लड़की थी ही नहीं।
न वो रंग था, न वो रूप था, न चेहरे पर वो मुस्कुराहट। फिर मुझ जैसी कोई तो थी, फिर मुझ जैसी कोई तो थी। कौन थी? शायद मैं। हाँ, ये तो मैं ही थी, ये तो मैं ही थी। लेकिन मेरे सामने ये कौन है जो आईने में है? मैं तब हो गई। मेरे सामने कौन है नहीं पहचान पाई मैं, कौन है? क्योंकि जिंदगी हमें ऐसे ऐसे मोड़ दिखाती है कि कभी हम आईने में खुद को देखते ही नहीं। और एक वक्त आता है, उसके बाद हम जब देखते हैं तो शायद खुद को पहचान नहीं पाते। और एक नज़्म है मेरी, कहानियां खत्म नहीं होती। अभी जितनी भी पढ़ी मैंने वो मेरी किताबों में शामिल है, और अब जो मैं पढ़ रही हूँ ये बिल्कुल मेरी ताज़ा नज़्म है और जो मैंने लिखी है, और ये भी लेकर बचपन से लेकर आखिर मौत तक की कहानी है। तो देखें, पैदा हुई तो रोशनी, नाम है उसका, कहानियां खत्म नहीं होती। पैदा हुई तो रोशनी घर घर में छा गई, पेशानी रहमतों ने मेरी माँ की छूम ली। आंखों में आंसू बाप के छलके खुशी के थे, जैसे दरे कबूल दुआओं ने छू लिया। नन्ही सी जान को बाप ने हाथों में ले लिया। आंखों में कारवां कई ख्वाबों के आ गए, मिसले बहिश्त घर बना उसके वजूद से। चलने लगी तो चार सू जश्न बहार था, उसकी महक से रूह की कलियां महक उठी। उसकी हंसी ने गलियों में खुशियां बिखेर दी। स्कूल और बस्ता किताबें निसाब की, ऊंचाइयों को छूने की दिल में उमंग थी। मौसम सुहाना आने लगा फिर शबाब का, मौसम सुहाना आने लगा फिर शबाब का। दिल में था ख्वाहिशात का जगमग लगा हुआ, आंखें किसी से चार होंगी प्यार हो गया। आंखों में रंग और नूर के जलवे से भर गए, और मुस्कुराहटों का लबों पर हुआ पराव। आंगन में जान और रूह के खुशियां थी नगमगन। बहुत शुक्रिया। देखे थे जो भी ख्वाब बिखर कर रह गए, देखे थे जो भी ख्वाब बिखर कर रह गए। माँ बाप का जो हुक्म था उसको किया कबूल, फिर जिंदगी को फर्ज पे अपने किया निसार। मसरूफियत में काम की खुद को भुला दिया, सारी अज़ियतों को सहा खामोशी के साथ। बच्चों की परवरिश ने दिए ख्वाब फिर नए, बच्चों की परवरिश ने दिए फिर ख्वाब नए। तब्दील चेहरे आईनों में हो गए, यूं जिंदगी की राह पे चलती रही मदाम। फिर उसने आगे अपनी कहानी सुनाई यूं, फिर उसने अपनी कहानी सुनाई यूं। कागज कलम ने जब सहारा दिया मुझे, एहसास अपना लफ्जों में करने लगी रकम। जो कुछ भी दिल में दर्द था लफ्जों में ढल गया, सच्चाइयां किताबों में मरकूम हो गई। अलमारियों में रखी है अब जो सजी हुई, हरफे जली में नाम था जिन पर लिखा मेरा। ऐसी जमी है धूल किताबों पे अब मेरी, जैसे किसी ने सदियों से छुआ न हो इन्हें। कमरा वही है फिर भी है सन्नाटा खौफनाक। चादर बिछी हुई है मगर धूल से अटी हुई,
मुद्दत से जैसे उसको न झाड़ा किसी ने हो, रखता नहीं है कोई जरा रूम का ख्याल मेरे, तकिए पे झुक के कहता नहीं है कोई भी अब, उठ जाओ मेरी जान बहुत देर हो गई। मशगूल बच्चे, बहुत शुक्रिया, मशगूल बच्चे अपने ही कामों में हो गए, बेटी तो अपने घर की कभी की ही हो गई, मिट्टी के नीचे दफन हुआ जिस्म जब मेरा, हंगामे सारे शहर के पल भर को थम गए, अफसाने सारे जीत के दम तोड़ गए, करने लगे हैं मुझसे असासे मेरे सवाल, अब कौन हरफे तन्हा को मेरे पड़ेगा भला, अब कौन हरफे तन्हा को मेरे पड़ेगा भला, एक पल के वास्ते कोई सोचेगा रुक के क्या, एक पल के वास्ते कोई सोचेगा रुक के क्या, बोलेगा देख कर वो किताबें मेरी तमाम, गुजरा है हमसे पहले कोई शायर व अदीब, गुजरा है हमसे पहले कोई शायर व अदीब, धीरे से सफा कोई वो पलटेगा फिर जरा, उड़ने लगेगी गर्द किताबों से फिर मेरी, दुनिया से कर गई वो सफर गरचे मगर मैं, मौजूद रूह मेरी है अब तक यहीं कहीं, आती नहीं हो गो के नजर में किसी को अब, यादों में फिर भी अपनों के मौजूद हूँ अभी, कमरे में मेरे रखता है जब भी कदम कोई, चुपचाप देखती हूँ मैं आते हुए उसे, रखा हुआ मिस्त्री पर तकिया है जो मेरा, सोते थे जिन पे रख के सर मेरे ख्वाब अपना सर, छूता है उनको कमरे में आकर अगर कोई, लगती मुस्कुराने मेरी रूह हो के शाद, जब देखती हूँ अपनी किताबों को गिर्द में, होती है मेरी रूह अज़लियत से हम किनार, अफसाने मेरे लिखे हुए अब पढ़ेगा कौन, अफसाने मेरे लिखे हुए अब पढ़ेगा कौन, मीरास मेरी कौन संभालेगा अब भला, मीरास मेरी कौन संभालेगा अब भला, हो लफ्ज लफ्ज में मैं मौजूद उनके, बच्चे भी रफ्ता रफ्ता हुए मेरे अब बुजुर्ग, उनके भी बच्चे हो गए सारे जवान अब, ये सिलसिला है वक्त का चलता है बस यूं ही, खिलते रहेंगे जीस्त के आंगन में गुल नए, बनती रहेगी जीस्त की यूं ही कहानियां, चलता रहेगा सिलसिला ये धूप छांव का, खुशियों के साथ आएंगे गम के भी काफले, बनते रहेंगे रोज ही मंजर नए नए, और देखती रहेगी उसे रुख बस मेरी, चट्टान गम की सीने पे अपने लिए हुए, लेकिन मेरे हर्फ जो कागज पे हैं लिखे, शायद इन्हीं के दम से मुझे जिंदगी मिले, मेरे मरने के बावजूद रहूंगी जिंदा उनमें मैं, शायद इसी उम्मीद से लिखती रही मैं, हर जिंदगी का खात्मा होता है एक दिन, किरदार आते रहते हैं फिर भी नए नए, हो गई खत्म जीत की हर गुजर कहा, हो गई खत्म जीत की हरगिज, होगी ना खत्म जीत की हरगिज कहानियां, होगी ना जीत की खत्म हरगिज कहानियां, और इसी तरह जिंदगी जो है हमारी चलती रहेगी, किरदार आते रहेंगे किरदार जाते रहेंगे, और ये मैंने हर एक कलमकार को अपने उसमें रखकर देखा है, और क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि हमारी किताबें कौन पढ़ेगा, हमारी किताबों का क्या होगा, कौन वो करेगा, तो उस पर मैंने इसको लिखा था, और कहाँ तक मैं कामयाब रही मुझे नहीं पता।
आप सुनने वाले ही मुझे बता सकते हैं कहाँ तक मैं कामयाब रही। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत 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 ये सबके ख्याल की अक्कासी है जी। हाँ, सबका ख्याल है वो, बिल्कुल। हम लिखने वाले पढ़ने वाले जो है हमारी, अब मेरी 9 किताबें शाये हो गई है। अब मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि ये धूल खा रही है, कौन पढ़ेगा, कहाँ जाएंगी ये किताबें। पूरी लाइब्रेरी बनाकर रखी हूँ, कई चीजों का एहसास होता है। बिल्कुल, जिंदा रहेंगी मेरी तहरीरें और इनके साथ मैं जिंदा रहूंगा। जी, एक आखिरी बिल्कुल सजदा, बिल्कुल मुख्तसर 4-5 लाइन की। जो मेरी रूह और जिस्म का मुहाफिज था, उन्वाने सजदा। जो मेरी रूह और जिस्म का मुहाफिज था, जो मेरी आस मेरी उम्मीद था, जिसकी छत ईमान से बनी थी, जिसकी दीवारें सब्र से खड़ी थी, फर्श का नाम सुजूद था, वो सुकून जिसके लिए दिल मुस्तरब था, वो कहीं नहीं मिला, वो मिला तो बस सजदे में मिला। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत आला। मुशायरा अपने बन चुका है जी, मुशायरे का मक्ता हो चुका है, हो गया। कि वो तशरीफ लाए और मुशायरे को 4 चांद लगाए आप लोगों ने और खूबसूरत कलाम सुनने को मिला। ये है मेरी किताब कलियां एहसास की, इसमें नज़्में है पूरी। माशाल्लाह। हमें भी तोहफे में भेजिए ना। जी, तोहफे में सबको भेजिए कह रही हैं। अच्छा, इंशाल्लाह। या तो फिर तकरीब रुनुमाई रखिए, उसमें लोगों को मदऊ कीजिए। इंशाल्लाह अभी मेरी 10वीं किताब गजलों का शेरी मजमुआ अशार के लिए तैयार है। माशाल्लाह, मबरूक। माशाल्लाह। ठीक है, फिर तैयारी करें, हमारे हैं सारे। कहाँ डॉक्टर साहब, अपना एड्रेस भेज दीजिए। बिल्कुल, आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, इंशाल्लाह मैं भेज दूंगी। आपकी किताब का नाम क्या है? कलियां एहसास की। कलियां एहसास की। अच्छा, गलियां एहसास की होता फिर भी अच्छी थी किताब। असल में गलियों से एहसास उबर करना तो फिर कलियों में आता है। कलियों में आता है, कलियों में बाद में आता है। पहले गलियों से जन्म लेता है। पहले गलियों में घूमना पड़ता है, खाक छाननी पड़ती है। बिल्कुल। माशाल्लाह। तो आप एक तकरीब करें, तो ये मेरा दीवान है। माशाल्लाह। तो ऐसा ये मैं वैसे मुझे शरारत सूझी है, दीवाने ख्याली। इन सब को दावत देते हैं आपकी किताब की और मेरे इस दीवान की शादी करते हैं। इसमें हम सबको बुलाते हैं। हम आने के लिए अभी से यकीन दहानी कराते हैं। दुनिया की पहली अनोखी शादी होगी। मैंने कहा, देखा ना मेरे अंदर ये बात है, ठीक है ना। ये दुनिया की अनोखी की 2 किताबों की शादी हुई है जी। कौन से शहर में आना होगा भाई? हम तो आने की यकीन दहानी करवा रहे हैं अभी से। उन्होंने बताया मुंबई में आना होगा। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, तो हम आ जाएंगे जी। तो क्यों ना हीर के शहर पे चलें? तो ऐसे ही कर लेना। नहीं, दरअसल ना ये बात इस तरह है जी कि वो जो ये दीवान है ना, ये मर्द की शक्ल में है। अच्छा। तो वो देखे कलियां, वो औरत कुदरती मुअन्नस है वो। तो हमेशा बारात जो है वो वहां जाती, मर्द जाता है बारात लेके। चलो ठीक है, फिर तैयारी करते हैं। मुंबई वैसे आप तैयारी करना। बिल्कुल, हमें कोई मसला नहीं है, हमने टिकट ही लेनी है, कोई मसला नहीं है। टिकट ही लेना, क्या फर्क पड़ता है? तो वीजा तो आपको लेना है ना। हाँ जी बिल्कुल। ख्याली साहब का जाना भी ख्याली ही रहेगा। बिल्कुल ख्याल ही रहेगा, इसमें कोई देखे ना जी,
یہ میری بہن کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی، تو یہ ان کے بھائی کا یہ دیوان ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ان کی شادی ہو جائے گی اللہ۔ اور ہم سب باراتی رہیں گے۔ جی جی بالکل، اچھا ہم سب خیال ہے نا؟ باراتی رہیں گے۔ تو باراتی تو بیٹھے ہوئے ہیں سارے نا، باراتی تو بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کتابوں کو آپ نے منتظر ہے ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، اللہ پاک خوش دونوں رکھے۔ کتابوں کو آپ نے کزن کا درجہ دے دیا؟ ہاں جی، دے دیا جی، ہاں جی ہاں جی بالکل۔ ہم تو بمبئی میں ہمارے لیے بہت قریب ہے۔ ہاں جی اچھا ماشاء اللہ۔ جی جی ہاں جی جی، انشاءاللہ 7 جون کو میرا ویسے پروگرام ہے، 7 جون کو کرنے والی ہوں ایک پروگرام، اچھا اچھا اچھا، اور جس میں میں ایوارڈ دیتی ہوں۔ 5 ایوارڈ ہوتے ہیں ہمارے، سال کے 5 ایوارڈ ہوتے ہیں، لائف ٹائم رہتا ہے، سفیر ادب ہوتا ہے، وقار ادب ہوتا ہے، ماشاء اللہ۔ تاج سخن ہوتا ہے، اور تمثیل رئیس تمثیل ہوتا ہے۔ 5 ایوارڈ ہوتے ہیں ہمارے۔ ہم لوگوں کے لیے بھی ایوارڈ رکھیے گا انشاءاللہ، بالکل بالکل۔ ریکارڈنگ ڈاکٹر صاحب بند کر دیں، وہ پھر وہ زیادہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، ان کو پھر